Hello dear students, today we are going to see some more example based on linear regression. We have seen some example based on regression equation of y on x and regression of equation of x on y. Okay, while finding these equation we need byx and bxy, which are nothing but regression coefficient of y on x and regression coefficient of x on y. For that we need these formulae. Okay, any one of these as per the given data. Okay, so today we are going to see some example by using this particular formula, this or this formula. Okay, so let us see. For a certain bivariate data on 5 pairs of observations is given, in which summation x is 20, summation y is 20, summation x square is 90, summation y square is 90, and summation xy is 76. We need to find out covariance of xy, byx and bxy, and value of r. R means correlation coefficient. Okay, so as per the given data we are going to use this third formula. Okay, see here, summation x summation y or x square y square, it means xi yi or xi square or yi square, or summation xy means summation xi into yi. Okay, as per the formula. Let us start with the solution. Given that n is equal to 5, see there are 5 pairs of observations. Okay, and also these things are given. I am not going to repeat all these things. Initially we are going to find out x bar. X bar means mean of x, which is summation x upon n. You can say summation xi, but we are going to use the same notation which is given, that is summation x upon n. Summation x is 20, n is 5, so your answer is x bar is 4. Okay, similarly you can find out y bar also. Y bar, summation y upon n. Summation y is 20 again, n is 5, so your value of y bar is also 4. Okay, let us move to the covariance of xy, which is nothing but summation xy divided by n minus x bar y bar. So what is the summation xy? 76 divided by 5. And what is x bar and y bar? Both are 4 and 4. So 76 upon 5, 15.2 and minus 60, which is nothing but simply minus 0.8. So this is the first value, covariance of xy. Now let us move to the next value, byx. Byx is summation xy minus n into x bar y bar upon summation x square minus n into x bar square. Okay, instead of xi yi we are going to directly use xy as per the given notations. So this is equal to, what is summation xy? 76 minus 5 into 4 into 4. Summation x square is 90. It is also given, minus 5 into 4 square. So which is again same. So it is 76 minus 20 into 4, it 80, and 90 minus same thing 16 into 5, so which is again 80. Okay, so it is minus 4 upon 10, which is nothing but minus 0.4. byx is minus 0.4. Let us move to the next, bxy, which is again summation xy. Numerator will be same, n into x bar y bar divided by डिनॉमिनेटर. जसं इथे yx आहे म्हणजे नंतर x असल्यामुळे डिवाइड बाय x च्या टर्म्स आहेत, तसं इथे नंतर y आहे म्हणजे आपण लक्षात ठेवून असं ठेवायचं की डिवाइड बाय टर्म्स ऑफ y. सो इट इज y स्क्वेअर मायनस n into y bar square. Okay, so let us write down these. The numerator will be same, 76 minus 5 into 4 into 4. No need to calculate that. To the denominator, summation y square, which is again 90 minus 5 into y bar is again 4, so 4 square. So the value will be same. All these terms are same, so your value is again same, minus 4 upon 10, which is minus 0.4. So again
bxy is again minus 0.4. ओके, आपण कोव्हेरियन्स कॅल्क्युलेट केला, byx आणि bxy सुद्धा कॅल्क्युलेट केले. आता आपल्याला r कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, आता तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण प्रॉपर्टीज वापरणार आहोत. byx आणि bxyच्या काही प्रॉपर्टी आहेत, तो ॲक्च्युली तो पुढचा पार्ट आहे 3.1 एक्सरसाइज नंतर आलेला. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ byx आणि bxy. पण काही एक्झाम्पल्स त्या प्रॉपर्टीजवरती आधीच आपल्या 3.1 मध्ये विचारले गेले, त्यापैकी हा एक एक्झाम्पल आहे. आता फक्त आपल्याला लागणारी व्हॅल्यू जी आर आहे त्याच्यापुरता जो फॉर्म्युला आहे तो आपण डिस्कस करूया आणि आपण आरची व्हॅल्यू काढूया. त्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत बघा. ही एक प्रॉपर्टी आहे आर स्क्वेअर इज इक्वल टू byx इंटू bxy, किंवा आपण जर रूट घेतलं तर आर इज इक्वल टू अंडर रूट byx इंटू bxy अशी एक प्रॉपर्टी आहे. आणि दुसरी प्रॉपर्टी आहे आर byx आणि bxy दे हॅव सेम साइन्स. म्हणजे जर byx आणि bxy जर निगेटिव्ह असतील तर आर सुद्धा निगेटिव्ह लिहायचा, किंवा byxy आणि bxy हे दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तर आर सुद्धा पॉझिटिव्हच लिहायचा. लक्षात आलं, या सगळ्यांचे साइन्स सेम असतात, लक्षात घ्या. आता ही प्रॉपर्टी वापरून आपण आन्सर काढू शकतो. या ठिकाणी बघा, हिअर आर इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस 0.4 इंटू मायनस 0.4, कारण आर इज इक्वल टू अंडर रूट byx अपॉन bxy. ओके, which is equal to under root. You can see if minus minus plus होईल and it is 0.16 होईल. 4 into 4 16. What is the root of that? Root is plus or minus 0.4. ओके, आता या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी आपण यूज करणार. बघा, ह्या तिघांचे साइन सेम असतात. आता बघा, byx bxy दोन्ही निगेटिव्ह आहेत, म्हणजे आर सुद्धा आपण निगेटिव्हच घ्यायचा. आणि देअरफॉर आपण म्हणायचं ॲज byx and bxy are negative, r is also negative, and therefore r is equal to minus 0.4. Okay, this is the final answer. This is the value of r. Let's move to this second example. From the following data, find the regression equation of y on x and estimate the value of y when x is equal to 10. x and y, these are given. ओके, आता या ठिकाणी आपण पुन्हा एकदा हाच फॉर्म्युला वापरणार आहोत. आता हा कशासाठी लक्षात घ्या, तर या ठिकाणी फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला काय काय लागेल बघा, एक्स इंटू वाय लागेल. सो xi इंटू वाय अँड xi स्क्वेअर. ओके, आता इथे ह्या व्हॅल्यूज छोट्या छोट्या आहेत बघा, लहान, म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशन करणं सोपं आहे. ओके, आणि xi स्क्वेअर आहे म्हणजे यांचा स्क्वेअर करणं आपण एक्सच्या टर्मचा, ते पण इझी आहे. byxची फॉर्म्युला काढताना जरा कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, पण आता या पद्धतीने आपण जर टेबल तयार केलं तर ते आपल्याला सोपं पडणार आहे. आणखी एक कारण आहे, तुम्हाला सांगतो मी, आपल्याला एक्स बार आणि वाय बार काढल्यावरती लक्षात येईल. ओके, सो इथे आपण पहिल्यांदा कॅल्क्युलेशन करूया. या ठिकाणी एक्स आणि वायच्या दिलेल्या व्हॅल्यूज मी लिहून घेतलेल्या आहेत. नाव लेट अस कॅल्क्युलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार अँड वाय बार. ओके, नाव व्हॉट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स? सो दॅट सम इज 21. देन नेक्स्ट इज 30. ओके, सो लेट अस कॅल्क्युलेट n is equal to 6. Okay, summation x is 21 and summation y is 30. So what is x bar? Summation xi upon n. Summation xi is 21 divided by 6. Okay, and summation y is 30 divided by 6. So which is 5. Okay, now see here summation x bar is 21 upon 6. Let us calculate 3.5. या ठिकाणी बघा, वाय बार आपल्याला 5 मिळाला राऊंड फिगरमध्ये, पण एक्स बार मिळताना 3.5 मिळाला. ओके, आपण जर हा फॉर्म्युला वापरायला गेलो, म्हणजे आपण या पद्धतीने जर करायला गेलो तर आपल्याला एक्स मायनस एक्स बार, म्हणजे लक्षात घ्या इथे आपल्याला एक्स मायनस 3.5 करावे लागतील. म्हणजे पुन्हा 1 मायनस 3.5, 2 मायनस 3.5 अशा पद्धतीने, म्हणजे 0.5 सबट्रॅक्ट करून पुन्हा ते कॅल्क्युलेशन करत जायला लागेल. तुम्ही त्या पद्धतीने केलं तरी चालणार आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, आपण एक पुढचं एक्झाम्पल आपण त्याच दोन्ही पद्धतीने करून बघणार आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला जी पद्धत कम्फर्टेबल वाटते ती पद्धत वापरा. मी तुम्हाला या मेथडने दाखवतोय, अदरवाईज तुम्ही पूर्वीची पद्धत पण वापरू शकता. ओके, लेट अस सी xi इंटू वाय. xi इंटू वाय यांच्या व्हॅल्यू काढूया आपण. आता मी पटापट तयार करतो टेबल तुमच्या समोर. A few moments later. ओके, अशा पद्धतीने टेबल तयार झाला. या ठिकाणी आपण काय करूया, xi इंटू वाय आम्ही या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलंय, त्यांची सम केली, आणि xi स्क्वेअर म्हणजे xi या टर्मचा स्क्वेअर केला, म्हणजे 1चा स्क्वेअर, 2चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर अँड देअर इज सम. ओके, लक्षात घ्या या ठिकाणी आपल्याला byx काढायचं असल्यामुळे, म्हणजे ह्या फॉर्म्युला वापरायचा असल्यामुळे आपण फक्त xi इंटू वाय आहे
आणि एक्स आय स्क्वेअर एवढंच करतोय. आपल्याला बाकी एक्स बार वाय बार हे इथे मिळालेलेच आहे. ओके, आणखी आपल्याला व्हॅल्यूंची गरज लागणार नाही आहे वाय आय स्क्वेअर वगैरे, कारण काय ते जर बी एक्स वाय म्हणजे दुसरी टर्म काढायची असतील तर आपण ते काढलेलं असतं. लेट अस सी, ह्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा मी फॉर्म्युला लिहून घेतला. याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकत जाऊ. समेशन एक्स आय वाय इज 116 मायनस एन इज 6 इंटू 3.5 स्क्वेअर. ओके, याच ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेशन करूया. सी 116 मायनस 3.5, आता हे काय होतील 5 इंटू 6 30 होतील. 30 इंटू 30 3.5 केले, दॅट व्हॅल्यू इज 105. ओके, देन 91 3.5 स्क्वेअर. 3.5 स्क्वेअर म्हणजे किती होणार, मी या ठिकाणी करून बघतो. ज्याच्या युनिट प्लेसला 5 आहे त्याचा आपण स्क्वेअर कसा करतो, तर 5चा स्क्वेअर करायचा, दॅट इज 25. 3च्या पुढचा नंबर कुठला 4, तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 4 इंटू 3 इज 12. सो 35चा स्क्वेअर 35 स्क्वेअर इज 1225. युनिट प्लेसला 5 असेल तर आपण ही आयडिया वापरतो. ओके, आता 3.5चा स्क्वेअर करायचा असेल तर काय करायचं, 3.5 इंटू 3.5 होणार, म्हणजे 2 डिजिट आपल्याला इकडे जायला लागेल. सो इट इज 12.25. सो इट इज 6 इंटू 12.25. ओके, आपण याला 6 ने मल्टिप्लाय करूया इंटू 6. So into 6 it is 73.50. So to the next step, 116 minus 105, 91 minus 73.50. Again 116 minus 105, that is 11 divided by, it is 17.5. So or you can calculate 110 divided by 175. एक आपण डिजिट पुढे जाऊया म्हणजे ते आन्सर येईल. आता काय करायचं, थोडंसं तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन करून बघा. ओके, दिस इज इक्वल टू 0.6285 और यू कॅन राईट 0.63. ओके, सो आपल्याला काय मिळालं, बी वाय एक्सची व्हॅल्यू 0.63 एवढी मिळाली. नाव रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स, वाय मायनस वाय बार बी वाय एक्स एक्स मायनस एक्स बार. Okay, so therefore y minus y bar is, see, y bar is 5 and x bar is 3.5. Okay, so let us use that. Y bar is 5, by is 0.63, x minus x bar is 3.5. Okay, so therefore y minus 5 is equal to 0.63x multiplied by 0.63 and 0.63 into 3.5, 2.205. Okay, therefore y minus 5 is equal to, therefore y is equal to, you can say 0.63x minus 2.205 and take 5 to this side plus 5. So therefore again y is equal to 0.63x 5 minus 2.205, it will be plus, the answer is 2.795, or you can round up to this, up to first digit. Y is equal to 0.63x plus 2.8. Okay, so this is what a regression equation of y on x. Okay, now see the question. It is also estimate y when x is equal to 10. y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर आपण इक्वेशन ऑफ y ऑन x च वापरतो. x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, आपण आता काय करूया, पुढच्या स्टेपला जाऊया. नाव फॉर x is equal to 10. Okay, so y is equal to 0.63 into 10 plus 2.8. So it is 63 into 10 is 6.3 plus 2.8. The addition is 9.1. Okay, so therefore you can say for x is equal to 10, y is equal to 9.1. Okay, that's all. Let's move to the third example. From the following data, obtain the equation of two regression lines. Again, the data is given.
ओके, याचं सोल्युशन तयार करताना मी या ठिकाणी आपला जो पहिला फॉर्म्युला आहे त्या मेथडने जाणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू तशा म्हटलं तर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करण्यासारख्या आहेत. आपण या मेथडने पण जाऊ शकतो, एक्स आय वाय आय, एक्स आय स्क्वेअर वगैरे, कारण इथे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन सोपं आहे, एक्स आय वाय आहे. ओके, आणि एक्स आय स्क्वेअर पण करणं सोपं आहे. पण तुम्हाला पुढे केल्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन मात्र करायला लागेल. म्हणजे पुन्हा तुम्हाला काय करायला लागेल, या ठिकाणी तुम्हाला थोडीशी मेहनत घ्यायलाच लागणार आहे. त्यामुळे आपण काय करूया, मी तुम्हाला दोन्ही मेथडनी दाखवणार आहे, BYX आणि BXY काढून. ओके, आपण पहिल्यांदा या पद्धतीने ट्राय करूया. एक्स आयच्या व्हॅल्यू मी लिहून घेतल्यात, वाय आयच्या लिहितो. ओके, आपण हा टेबल तयार करू. पहिल्यांदा आपण समेशन एक्स आय म्हणजे 30, समेशन वाय आय म्हणजे 40 हे मी कॅल्क्युलेशन करून ठेवलं इथे. तर ते आपण वापरून एक्स बार आणि वाय बार कॅल्क्युलेट करूया. n is 5, summation x bar is 30, summation y bar is 40. Okay, what is summation x? It is 30 upon 5, so 6, and summation y is 40 upon 5, which is 8. Okay, आता हा टेबल कसा करायचा आहे तुम्हाला माहिती आहे. मी तुम्हाला डायरेक्टली तुमच्या डोळ्यासमोर हा टेबल तयार करून ठेवतो मी. 2000 years later. ओके, हा बघा, एक्स मायनस एक्स बार वाय मायनस वाय बार यांचं समेशन -26 आहे. समेशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर इज 40, समेशन वाय मायनस वाय बार स्क्वेअर इज 20. आपण या व्हॅल्यू इथे वापरू आणि आन्सर काढू. या ठिकाणी मी BYX चा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. ओके, आता या ठिकाणी आपण काय करूया, न्यूमरेटरची व्हॅल्यू -26 आहे ॲज पर द टेबल, डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू 40, सो -26 अपॉन 40, सो यू कॅन राईट इट एज -13 अपॉन 20. आपण काय करूया, 2 ने डिवाइड करूया, तर आपल्याला आन्सर मिळेल -0.65. ओके, अशाच पद्धतीने BXY काढू. या ठिकाणी न्यूमरेटर आपला तोच राहणार -26 जो वरती आहे. ओके, डिनॉमिनेटरला बघा, समेशन वाय मायनस वाय स्क्वेअर या ठिकाणी 20 आहे, सो दॅट व्हॅल्यू इज 20. ओके, सो इट इज -26 अपॉन 20, सो इट इज -26 ला 20 ने डिवाइड करा, इट इज 1.3. ओके, सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ BYX आणि BXY. आता या ठिकाणी अशा पद्धतीने टेबल केलं तर एक फायदा आहे की आपल्याला या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन काहीच करायला लागत नाही किंवा जास्त करावं लागत नाही. ओके, डायरेक्टली या व्हॅल्यूज दोन्ही मिळतात आणि आपण त्याचं डिव्हिजन केलं की आपल्याला आन्सर मिळतं. ओके, आता आपण या पद्धतीने जे टेबल तयार केलं त्याऐवजी आपण दुसऱ्या मेथडने टेबल तयार करून मी तुम्हाला व्हॅल्यूज दाखवतो. हे बघा, या ठिकाणी मी एक्स इंटू वाय, एक्स आय स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअरने व्हॅल्यू काढल्यात. आता या ठिकाणी BYXY तो आपण कॅल्क्युलेट केला. जर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी जास्त करावं लागेल, इथे तुम्हाला डायरेक्टली व्हॅल्यू मिळत होत्या टेबलवरून. ओके, -26 अपॉन 40 बघा, इथे बघा -26 अपॉन 40 म्हणजे सेम व्हॅल्यू. आता पुढे कॅल्क्युलेट केलेलं नाही म्हणजे ती व्हॅल्यू तीच येणार, कळलं का? किंवा BXY बघा, -26 अपॉन 20 आला, इथे पण BXY तोच आला -26 अपॉन 20. ओके, तुम्ही या मेथडने जा किंवा या मेथडने जा, तुम्हाला व्हॅल्यूज दोन्हीकडे सारख्याच मिळणार आहेत. लक्षात आलं का? आता यामध्ये तुम्ही कुठली मेथड प्रेफर करणार हे तुम्ही ठरवायचं. ओके, आता माझ्या मते आपल्याला ह्या कॅल्क्युलेशन जर अवॉइड करायचे असतील या ठिकाणी तर आपल्याला ही पद्धत बरी वाटते. लक्षात आलं? पण काय काय वेळा ही पद्धत तेवढी हँडी होत नाही. जर तुम्हाला एक्स बार आणि वाय बारच्या व्हॅल्यू पॉईंटमध्ये मिळाल्या तर तुम्हाला ही पद्धत तेवढी सोपी पडणार नाही, मग त्या मेथडने जायचं. लक्षात आलं का? ओके, आता आपण रिग्रेशन इक्वेशन्स फाइंड आउट करू. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स इज वाय मायनस वाय बार इज BYX इंटू एक्स मायनस एक्स बार. ओके, आता या ठिकाणी मी तुम्हाला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स दाखवतो. हा आपला फॉर्म्युला आहे, आपण व्हॅल्यूज ठेवल्या, वाय बार 8, एक्स बार 6 आणि BYX इज -0.65. लक्षात झालं? आपण आता सॉल्व्ह करायचं. इथे -0.65 ने मल्टिप्लाय करा, सो तुम्हाला या पद्धतीने आन्सर्स मिळतील. लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळी इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळी वाय लेफ्ट साईडला ठेवायचा आणि उरलेल्या सगळ्या टर्म्स राईट साईडला न्यायच्या. सो वाय इकडे ठेवला आणि -8 इकडे नेल्यावरती तो +8 झाला आणि या दोघांची ॲडिशन 11.9. ओके, सो दिस इज आवर फायनल आन्सर. इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स. आता आपण फाइंड आउट करूया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाय. ओके, एक्स मायनस एक्स बार इज इक्वल टू BXY वाय मायनस वाय बार. सो एक्स मायनस एक्स बार इज 6, BXY इज -1.3, वाय मायनस वाय बार इज 8. So x minus 6 minus 1.3y plus 10.4. Okay, so therefore x minus 6 is equal to -1.3y
plus 10.4 plus 6. Okay, sorry, taking this 6 to right side. So your answer is x is equal to minus 1.3y plus 16.4. That's all. That's all for today. Thank you.